गुरमुख बांध्यो सेत विधाता, लंका लूटी दैत संतापे, रामचंद मारियो अह रावण, भेद भीखण गुरमुख परचायण, गुरमुख सायर पाहण तारे, गुरमुख कोट 33 उधारे। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच सज बैठी गुरु सवारी साध संगत जी, अज दशहरे का पावन पर्व है। सब माई भाई दास नूं कुछ अर्जां करन दी योग्यता बख्शण वास्ते गज के कहो धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। सतसंगी जनों, दशहरे का पर्व पूरी दुनिया विच किसी ना किसी ढंग नाल मनाया जाता है। बड़ा वड्डा इस दे पिछे इतिहास है। रामायण वर्गे पावन ग्रंथ जिहड़े ने इस इतिहास नाल संबंधित रचे गए ने। साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी ने भी रामा अवतार विच इस दा विस्तार सहित जिक्र किया है कि रावण किहो जिहा सी, वो किन्ना बली सी, वो किन्ना विद्वान सी, उस दे अंदर हंकार किन्ना सी। बहुत सारे बचन इस तरह के पावन गुरबाणी विच आए ने। जदों भगवान श्री रामचंद्र लंका ते हमला करते ने, माता सीता दे हरण तो बाद माता सीता नूं प्राप्त करन वास्ते, ते उस वेले साहिब गुरु कलगीधर पातशाह फरमान करते हैं कि मंदोदरी रावण नूं समझाउंदी है कि तू जो कीता है वो ठीक नहीं कीता, तू ये गलत काम कर लिया। वो महाबली है, वो समय का अवतार है, उस दे सामने तेरा खलो सकना असंभव है। साहब पातशाह फरमान करते ने, तारिका जात ही घात कीनी जिन्हें और सुबाहु मरीच मारे। सुबाहु ते मरीच वर्गे, तारिका वर्गे उसने खत्म कर दिते ने। एडे एडे वड्डे महाबली वो उहदे सामने नहीं खलो सके। फिर वो कहते ने, ब्याद मारियो बरी, ब्याद मारियो खरंग दूखणंग खेत थै। एक ही बाण सो बाल ही मारे, एक बाण नाल ही बाली वर्गे दा वध कर दिता है। फिर अगे बचन आया है, खरंग दूखण खेत थे, उन्होंने खर दूखण नूं मार दिता है। जांब माली धूमर आशाद आओ जांब माली बली। इहो जे सूरमे जिहड़े सन, करियो प्राण खेतंग करियो प्राण हीणंग खेत जैकै। उन्होंने मैदाने जंग में जाके उन्होंने सारियां नूं मार दिता है। मार है तोहे ज्यों सियार के सिंह ज्यों। वो तेनों भी इदा ही मार लैणगे जिस तरह एक बब्बर शेर जिहड़ा है वो गिद्दड़ नूं मार लैंदा है। ते देहेंगे लंक को डंक दै कै, लेहेंगे लंक को डंक दै कै, नगारे ते चोट ला के वो तेरी लंका खो लैणगे। वो अगों जवाब दिंदा है। गरीब नवाज पातशाह लिखते हैं गुरु कलगीधर पातशाह के, वो कहता चौर चंद्रंग करंग छत्र सूरंग तरंग, वेद ब्रह्मा रंग द्वार मेरे। कहता मंदोदरी तेरी ते मत कमज़ोर है, तू जनानी माते, तू मेरी गल नहीं समझ सकती। मैं किन्ना वड्डा बली हाँ, मेरी ताकत किन्नी वड्डी है, मेरी विद्या किन्नी वड्डी है, मेरा प्रभाव प्रताप किन्ना ज़्यादा है। वो इस गल दी दे बारे वो लिखदा है, कहंदा है कि चौर चंद्रंग करंग, चंद्रमा मेरे सिर ते चौर करदा है। छतर सूरंग तरंग, जिहड़ा सूरज है वो मेरे सिर ते छतर चलाउंदा है। चौर चंद्रंग करंग छत्र सूरंग तरंग, वेद ब्रह्मा रंग द्वार मेरे। ब्रह्मा वर्गे जिहड़े ने वो मेरे द्वारे ते खलो के वेदां दा उचारण कर रहे ने। खैर मैं बहुता इस पासे विस्तार सहित ना जावां कि वो ये गल कहंदा है कि मेरे वर्गा बली संसार विच होर कोई नहीं हैगा। पाक पावक बरण नीर बरणंग परंग, जिहड़ा अग है वो मेरी रसोई करती है, अग्नि देवता मेरी रसोई करता है, वरुण देवता मेरा पानी भरदा है। जश विद्या तरंग कीर चेरे। ते अगे वो कहंदा है कि अरब खरबंग पुरंग चरब सरबंग करे।
ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਲ ਕੇ ਦਲ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੱਬ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਦੇਖ ਕੈਸੇ ਕਰੋ ਵੀਰ ਖੇਤੰ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ। ਚਿੰਕ ਹੈ ਚਾਵਡਾ ਫਿੰਕ ਹੈ ਫਿਕਰੀ, ਨਾਚ ਹੈ ਵੀਰ ਬੈਤਾਲ ਪ੍ਰੇਤੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤਾਪ ਤਪਨ ਹੂੰ ਕੋ ਮੰਦ ਹੋਤ, ਤਰਨ ਹਰਨ ਤੇਜ ਕਾਲ ਕੀਨ ਸ਼ੀਨ ਸ਼ੀਨ। ਸਾਸਮੁਖੀ ਪਿਕ ਬੈਨੀ ਸੁੰਦਰੀ ਕੁਰੰਗ ਨੈਨੀ, ਸੁਰੀ ਨਰੀ ਕਿੰਨਰੀ ਪ੍ਰਬੀਨ ਲੀਨ ਬੀਨ ਬੀਨ। ਜੀਵਨ ਮਿਰਗਿੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਮਿਰਗਿੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਰਚਤ ਗੜ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਸਨ ਲੰਕਾ ਵਰਗੇ, ਕੰਚਨ ਰਚਤ ਗੜ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੁਵਾ ਜੋਰ ਰਾਮ ਬੈਰ ਰਾਵਣ ਸੇ ਪੀਨ ਪੀਨ। ਉਹ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੇ ਸਹਾਈ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਭਕਾਨ ਹੂੰ ਸੇ। ਸ਼ਿਵ ਵਰਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕੁੰਭਕਾਰਨ ਵਰਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਮੇਘਨਾਦ ਸੇ ਸਪੂਤ ਬਿਕੇ ਕੌੜੀ ਤੀਨ ਤੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਘਨਾਦ ਵਰਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਕੌਡੀਆਂ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ, ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਵਾਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਵਣ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਵਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਵਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਸਾਡੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਭੋਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਨੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਰਨ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਸਾਡੇ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਬਲ ਵਿੱਚ, ਮਤ ਦੇ ਬਲ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਖਿੰਡ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਕੀਆਂ ਮਤੀ ਖਿੰਡੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰਾਵਣ ਵੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਕਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫਲਸਫੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ 20 ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹੂ ਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਹੂ ਬਲ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਲੰਕਾ ਵਰਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਲੰਕਾ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਾ ਹੀ ਸੋਨਾ, ਭਾਵ ਧਨ ਪਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਵਰਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਉਹ ਰਾਵਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ ਰਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਲੰਕਾ ਨੂੰ, ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧਿਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਭਾਵ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੀਸਰਾ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲ ਕਾਹਦਾ ਬੱਧਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਲ ਬੱਧਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪੁਲ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ, ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਲੰਕਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੈਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ, ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਸ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਰਾਵਣ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਮਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ। ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੇਦ ਵਿਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਇਸ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ। ਉਹ ਭੇਦ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਭੀਸ਼ਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭੇਦ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਭੇਦ ਵਿਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰ ਸਕਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੌਕ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰੀ ਓਹਾ ਪੈਰ ਲੋਹਾਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੋਟ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਡ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਡ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ। ਸਾਇਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ 33 ਉਧਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟਾ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕੋਇ ਨਾ ਸੁਣੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਵਣ ਹੈ ਇਹ ਮਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਲੰਕਾਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਮੇਘਨਾਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੱਦਲ ਵਰਗੀ ਗਰਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਦੇਵਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਣੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁੰਭਕਰਨ। ਕੁੰਭਕਰਨ ਜਿਹੜਾ, ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਘੜਾ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਘੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਰਘ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਮੇਘਨਾਥ ਵੱਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਲੰਕਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰਾਵਣ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਵਣ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਵਣ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਹੀ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹੁਤਾ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੁਛ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 5 ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪਰਵ 'ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।